के संसार के जगत में आपका स्वागत है। अनुसारण बरकते तो अब उसी जरूर खड़े हैं वचन रियासत के वास्ते तो वचन जो पढ़ते हैं इफ्सियां की किताब है 5 अध्याय ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 तक पढ़ लगे। अफ्सियां की किताब है जिसको बाइबल जो कर सकते हो अफ्सियां की किताब 5 अध्याय 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 तक। जब ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ मोबाइल फोन बंद कर दो। पढ़िए जी तो बरकत बड़े ध्यान से सुनना है। हे पतियों अपनिया पतियां नाल प्रेम रखो जिवें मसीह ने भी कलीसिया नाल प्रेम किया अते अपने आप को उसके लिए दे दिता भाई उसनु जल के स्नान तो बाणी नाल शुद्ध करके पवित्र करे अते वो उसनु अपने लिए इहो जही प्रतापवान कलीसिया तैयार करे जिहदे विच कलंक जां वाच जां कोई होर अजिहा आगो न होवे सगों वो पवित्र अते निर्मल होवे। इसे तरह पतियां नूं भी चाहीदा है जो अपनियां पत्नियां नाल अजिहा प्रेम करन जिवें अपने शरीर नाल करदे। जिहड़ा अपनी पत्नी नाल प्रेम करता है वो अपने ही नाल प्रेम करता है क्यों जो किसी ने अपने शरीर नाल कदे वैर नहीं कीता सगों उस नूं पालदा पोसदा जिवें मसीह दी कलीसिया इउं जो असी ओदी देह दे अंग हां इस करके मनुख अपने मापे छड़ के अपनी पत्नी नाल मिलिया रहेगा अते वो दोवें एक शरीर होंगे। ये भेद तां वड्डा है पर मैं मसीह अते कलीसिया दे विखे होगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। अते की वड्डा है कि पौलुस कहता है कि मैं मसीह के बारे पूरी कलीसिया के बारे गल कर। हालेलुया हालेलुया। तो बरकत दे बहुत सारी आशीष दे और अपन बात करेंगे प्रार्थना दी बात हो जाएंगे सब अपन बात कर लवांगे दुआ करेंगे। मेहरबान सच्चे ने खुदा तेरी प्यारी करता पिता तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करता प्रभु जी तेरी मेहरबानियां दे लिए प्रभु जी महान प्रभु तू वधिया समझदा है अपने पवित्र हजूर च लेके आया पिता तेरा धन्यवाद करता प्रभु। बहुत सारे लोग खुदा इस जगत को छड़ के चले गए प्रभु महान परमेश्वर खुदा के पीछे चले गए कई खुदा जो सुनसिया इन्हां दिनां दे अंदर अगे पीछे घूम रहे हैं प्रभु पर महान तेरा पवित्र आत्मा है जो सानू इस सभा दे विच लेके आया तो महान परमेश्वर ਅਸੀਂ जानते हैं खुदा इन्हां दिनां दे अंदर मिशना ग्रुपां दा झुंड इकट्ठा हो रहा है ते प्रभु तेरा नबी कहता है कि ऐसे युग दे अंदर ही दुल्हन भी इकट्ठी हो रही है तो महान परमेश्वर तू अपने दुल्हन को अपने वचन दे नाल इकट्ठा कर दे पिता महान परमेश्वर किसी ख्याली खुदावन गल दे नाल नहीं है प्रभु किसी सिक्ख्या दे नाल नहीं है प्रभु बल्कि तेरे महान पवित्र आत्मा दे राही इकट्ठी हो रही है तो महान परमेश्वर दा अगवा पवित्र आत्मा है ते जुदे यहोवा तू ब्याह का महान प्रभु जो तेरे बच्चे वचन सुन लिए आए हैं प्रभु हर एक ते तेरा अनुग्रह है प्रभु जी तो महान परमेश्वर हर एक तेरा बच्चा अपने स्थान पहचान सके तू इस जगह ते खड़ा है पिता सी सारे प्रचार करना मकसद ही है प्रभु कि कलीसिया अपने स्थान को पहचाने जो इस समय के अंदर खड़े हैं पिता महान प्रभु तू दया कर जुदे यहोवा जो वचन प्रचारिया जाए हर एक का भला करना प्रभु तेरा संदेश खुदावंद हर एक दी बेहतरी तरक्की वास्ते है तो तू दया कर जिन्हें भी खुदावंद महान परमेश्वर यूट्यूब ते राही वचन सुनन प्रभु जहां किसी भी जगह ते वचन सुनते हैं हर एक ते तेरी कृपा हो प्रभु खुदावंद यदि इस जगह पे कोई दुखी लाचार बीमार है तो वचन के नाल छू ते चंगा है बहुत सारी कृपा कर छोट प्रार्थना सुन कबूल कर दुआ यीशु मसीह के नाम च मांगदा आमीन आमीन। ये बड़ी आदत नाल कर सकते तो बहुत सारी बरकत हालेलुया 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 हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत दे बहुत सारी आशीष दे। पिछले हफ्ते का संदेश कितने चेते है पिछली बार की प्रचार कितना है किसने याद है मेरे ख्याल को हालेलुया मैं जरूर सानू अपने संदेश का चेता होना चाहिए है पिछली बार की देता है हालेलुया हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत दे बहुत सारी आशीष दे
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ। ਤਿਆਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਝਾੜੂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੇਨ। हालेलुया। हालेलुया। याद आ गया है। आमीन। और कल वो सारी बरकत दे, वो सारी आशीष दे, तो उसने हर एक चीज ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ, तो उसने एक पटो लेके ਉਹਨੇ सफाई करनी शुरू कर दी। आमीन। हालेलुया। 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 वो सफाई इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको पता थी कि मेरा सिक्का गवाच गया है तो मैं उस सिक्के को लभना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो वो सारी बरकत दे, इसलिए वो सफाई कर रही थी, इसलिए वो बड़ा ही उसने मेहनत की थी, तो उस जगह जो वो सिक्का लग गया उसने। आमीन। हालेलुया। और जब उसने सिक्का लग गया तो उसने खुशी मनाई, उसने अपने गुआंढियों ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਮੇਨ। हालेलुया। उसने क्या, आओ मेरे नाल आनंद करो क्योंकि मैनू गवाचा होया एक सिक्का मिल गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो कल बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे, तो मैं फिर ऐसे हफ्ते सोचा कि इससे गल आगे रिपीट किया जाए, होर बोलिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। आज के संदेश ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। संदेश का नाम है मसीह ਦੀ ਲਾੜੀ। हालेलुया। और तो बहुत सारी बरकत दे, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ बीज सुटिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बीज सुटिया तो वो बीज पूरे खेत च बीज जड़ा है फैल गया। हालेलुया। हालेलुया। और ਅਸੀਂ जानते ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਮੇਰਾ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने उस पे मेहनत की है, उस जगह के उत्ते उसने बहुत काम किया है, मेहनत की है, इसलिए वो देखता है तो तारीफ करता है कि सारा कुछ मेरा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ਅਸੀਂ देखते हैं जो कटाई का समय आता है, जो वाटी करता है तो सारा कुछ छड़ दिता जाता है, सिर्फ कणक लई जाती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि वो अपना बीज ही इकट्ठा करता है, बाकी सारा कुछ छड़ देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो पिछली बार भी ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਕਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਸ ਜਾਲ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को सब बरकत दे। तो यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज एक जाल बनता है जो समुद्र ते सुटिया गया, ते जो जाल खिंचिया गया ते बहुत सारियां मच्छियां उस जाल च आ गईं। हालेलुया। हालेलुया। पर उसने खराब मच्छियां फिर सुट दिता। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। उसने किन्ना नूर रखया? सिर्फ जड़ियां चंगियां सी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को सब बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। मेरा ख्याल है कि हमेशा जो भी कोई इकट्ठा करना चाहता है वो चंगिया नहीं चाहता है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे खत्ते के अंदर कोई खराब मच्छी होवे, आमीन। वो चाहेगा कि मेरे खत्ते के अंदर कौन हो चंगिया मच्छियां। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत दे, पर जड़ियां खराब सी यीशु मसीह ने क्या कि उसने फिर दोबारा समुद्र च सुट दित्ती। हालेलुया। हालेलुया। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। आमीन। हालेलुया। 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 और तुमको सब बरकत दे, क्योंकि बाइबल में लिखा है सत्य हुए बहुत सारे हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वे सत्य तो उन्हें पूरे संसार में सत्या, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ। आमीन।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਚੁਣੇ ਆ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਚ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਚੱਕਰ ਆਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾੜੇ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਖਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਲੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਆਮੀਨ। ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਲੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और दूसरा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਜਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਹੋਈ ਝੀਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਠਹਿਰਾਣਾ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੇਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਮੇਨ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮੇਨ ਆਮੀਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮੇਨ ਆਮੀਨ ਆਮੇਨ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ पढ़ने का ध्यान से सुनो आप एक रात्रि जब घर आते हैं तो कैसा होगा अपनी पत्नी के लिए जो आपका समर्पण है उसके लिए और उसके पास छोटे बच्चों का झुंड है और उस दिन आप जे पाते हैं और जब वे अंदर आती है वो उसके नाखून हो सकता है कि वे रंगे हुए हैं हो सकता है कि आप हो सकता है कि वह इतनी सुंदर लगती हो परंतु आप जानते हैं भाई इस बात के विषय में सोचे यदि वह स्त्री किसी और पुरुष को चूम रही होती यदि वह हाथ जो कि आपके चारों ओर है आपको ये बता रही है कि वह आपसे प्रेम करती है और आप जानते हैं कि वह बात कि वह दूसरों को भी प्रेम करती है उसका प्रेम सच्चा नहीं है सच है हालेलुया हालेलुया। उसका प्रेम फिर सच्चा नहीं है सच है उसका प्रेम सच्चा नहीं है जे आपसे संबंध नहीं रखता है जे दूसरों से भी संबंध रखता है आमीन वो कल्ला ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
बल्कि दूसरे नाल भी उसने संबंध रखेगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਸੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਬੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮਰਪਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁਲਹਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਗੈਰ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾੜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਦੁਲਹਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਦੁਲਹਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜਾਲ ਸੁੱਟੇਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜੇ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਜਦ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਜੁੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ। ਕੋਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੁੜਨਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਸੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਉਹ ਲਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾੜੀ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बेशक बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी बीमारी है, जिन्ना मर्जी इस जगह उत्ते धोखा है। हालेलुया। भावें देखो जे जिन्ना मर्जी खतरनाक जुग लग रहा है पर इसे जुग जी ही लाड़ी ऊपर जा रही है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की आमद होने जा रही है। हालेलुया। और कौन इंतजार कर रहा है? हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे क्योंकि यीशु मसीह ने वादा किया सी कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं आवांगा तो तुहानू नाल लेके जावांगा। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हैं वचन ने पूरा होके रहना है। हालेलुया। ना तो इस विच कोई वादना है तो ना ही कुछ इस विचों घटेगा। पूरे दे पूरे वचन ने पूरा होके रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता दे घर च बहुत सारे निवास स्थान हैं, जे ना होंदे तो मैं तुहानू कह दिंदा। हालेलुया। उसने कहा मैं आवांगा तो तुहानू नाल लेके जावांगा। हालेलुया। नबी कहता है मैं विश्वास नहीं करता कि ਅਸੀਂ स्वर्ग च जाके इक्को जिहे लगांगे।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਨੰਦ ਹੋ ਆਮੇਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਨੰਦ ਹੋ ਆਮੇਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਚ ਕੈਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕਰਜੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਲੱਭੇਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਰਾ ਲੱਭੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਰਿੱਤਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਥੇ ਕਾਲੇ ਵੀ ਲੱਭਣਗੇ ਉਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਲੱਭਣਗੇ ਉਥੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਭਣਗੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ क्योंकि परमेश्वर भिन्नता का परमेश्वर है हालेलुया प्रभु बहुत सारी बरकत दे परमेश्वर ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇਖਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤਲੀ ਇਲਾਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ क्योंकि परमेश्वर ने ही इस तरह बनाया है क्योंकि उसमें भिन्नता चंगी लगती है हालेलुया उसने ही बहार बनाई कदे गर्मी आती है कदे सियाल आते ने कदे पत्ते जड़े हन वो झड़ जाते हन ते कदे फिर बहार आ जाती है हालेलुया उसने मौसम बनाए क्योंकि वो भिन्नता का परमेश्वर है हालेलुया प्रभु को सही बरकत दे कई लोग ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ क्योंकि भेद लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ हालेलुया प्रभु बहुत सारी बरकत दे क्योंकि परमेश्वर है वो भिन्नता का खुदा है तो स्वर्गीय राज में ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ हालेलुया ਤੁਸੀਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੰਦਰਿਆਸ ਨਾਲ ਕਰੋ हालेलुया ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ हालेलुया ਅੰਦਰਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸ਼ੀਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੌਲਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਬੀ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਪੌਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਇੱਕ ਨਬੀ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਨੇ
उत्पत्ति, कूच, लेविया, गिनती, व्यवस्था सार, ये सारिया किताबां किन्ने लिखिया? मूसा ने। हालेलुया। जब पौलुस आया उसने नवा नेम लिखा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। हालेलुया। आनंद हो। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, जानी कि उन्हें नवे नियम में लिखा। हालेलुया। यूहन्ना ने तो उन्हां कमां नूं, उन्हां गल्लां नूं लिखिया सी जो गल्लां घटियां सी। हालेलुया। आनंद हो। यूहन्ना जेड़ा लिखण वाला है उन्हें तो उन्हां गल्लां नूं लिखिया सी जिहड़ियां गल्लां घटण वालियां सी, घटियां सी उस समय। हालेलुया। पर पौलुस ने व्यवस्था अते अनुग्रह नूं वखरा कीता। हालेलुया। समझ लग रही है? प्रभु तन बहुत सारी बरकत दे, उसने अपने स्थान पे रखा। हालेलुया। उसने ही सानू नवे नेम की लिखती रूप दिता। हालेलुया। आनंद हो। जानी कि लिखने वाला कौन सी? पौलुस सी। हालेलुया। उसने परमेश्वर के वचन को लिखती रूप विच कर्मवत कीता। ऐ सब कुछ करने वाला कौन है? पौलुस। हालेलुया। आज ਅਸੀਂ ਉਸ वचन ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ वचन बन जा रहे हैं। हालेलुया। आज ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्रतिज्ञा है, ਤੇ ਇਹ प्रतिज्ञा ਕਿਵੇਂ मिली? वचन ਦੇ द्वारा। हालेलुया। ਸਾਨੂੰ अनुवाद करने की लोड़ नहीं है। ऐ नहीं कि ਅਸੀਂ कोई अनुवाद करिए, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने अपना अनुवाद किया है। हालेलुया। वो साडे लिए अपना अनुवाद कर रहा है। हालेलुया। उसने प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। आज ता सिर्फ कलीसिया ओदी अगुवाई च चल रही है। हालेलुया। क्या तुम कोई मेहनत करने की लोड़ है? नहीं, सारा जो कुछ है उन्हें तर्जमा करके वचन दे दिता। हालेलुया। कितना आसान कर दिता। जे ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਣਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੇਖਣ ਚ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੇ ਲਈ ਇਸ ਚਰਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ कौन कर रहा है? कोई मनुष्य नहीं कर रहा। हालेलुया। काम परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। कोई ज्यादा चेले काम नहीं सिखा रहे, बल्कि मसीह उन्हां दे विच रह के काम कर रहा सी। हालेलुया। जेड़े काम मसीह कर रहा सी, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਤੇ ਚੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, हे ਪਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। हालेलुया। चेले काम क्यों कर रहे थे? क्योंकि मसीह ते चेले एक हो गए, जिवें आदम ते हवा। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हैं आदम की पसली तो हवा कटी गई। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हैं दोवें मिलके एक शरीर सी। हालेलुया। इसी तरह ही मसीह ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹਨ
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹਨ? ਉਹ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰੀਰ ਹਨ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪਿਰਗਮੁਮ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਰਗਮੁਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ। ਪਿਰਗਮੁਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਨਿਕੋਲਾਈ ਆਏ। ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਨਿਕੋਲਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਲ ਗਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਕੋਲਾਈ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਆਏ, ਉਹ ਨਿਕੋਲਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦਾ ਜਨਮ ਨੀਸੀਅਨ ਸਭਾ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਣਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕੋਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਨਿਕੋਲਾਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਖਾੜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਿਕੋਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਨਿਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਲੋਕ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਜਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਲ ਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਹ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਮਸੀਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਠੀਕ ਸੱਚੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸੀ ਉਹੀ ਦੁਲਹਨ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਦੇਹ 'ਚ।
ਉਸਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੈਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਲਹਨ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੁਲਹਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। दुल्हन वचन है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਤੀ ਵਚਨ ਹੈ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਣਾ, ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੁਆਰਾ। आमीन। हालेलुया। वो मसीह की शक्ल सूरत पे तैयार हो रही है। हालेलुया। मसीह दूल्हा है, कलीसिया दुल्हन है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अते दुल्हन दूल्हे का भाग है। आमीन। हालेलुया। नबी कहता है इनू ता वचन ही होना पैना है, आमीन। ना कि नामधारी कलीसिया। हालेलुया। तो तुमको सारी बरकत है। ए वचन कलीसिया होवेगी। इसनु वचन द्वारा ही समर्थ मिलती है। हालेलुया। उसनु संसार वालों समर्थ नहीं, राजनीति वालों समर्थ नहीं, उसनु वचन वालों समर्थ मिलती है। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾंस ਦਾ ਮਾंस ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਉਗਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੇ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਟਦੇ, ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੋ। ਆਖਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹ ਦੂਤ ਕਾਦੇ ਲਈ ਆਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਦਾਤਰੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਸਭ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। कोई चीज छुपेगी नहीं। जो भी कुछ है ਇੱਥੇ ही है तो लगेगा। हालेलुया। इस समय लूथर का युग नहीं चलेगा, पेंटिकॉस्टल युग नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों दुल्हन का युग है। हालेलुया। प्रभु को सारी बरकत दे। जिਵੇਂ मूसा ने एक राष्ट्र ਵਿੱਚੋਂ राष्ट्र बाहर ਕੱਢਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਸਿया ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਛਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
करना पैना है, अपना एड्रेस ठीक करना पैना है। आमीन हालेलुया। हालेलुया प्रभु ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ईश्वर शैतान है ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? शैतान है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? शैतान है। ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਪਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਯੁੱਗ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਹੈ, आमीन ਇਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਇਹ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਹਮਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਆਨੰਦ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਝੁੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਨੂੰ, ਬੈਪਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਪੈਂਟੀਕਾਸਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਉਹ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੂਥਰਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੈਂਟੀਕਾਸਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ, आमीन ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਆਨੰਦ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, आमीन ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਉਹ ਉਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਦੇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। आमीन ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। आमीन ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਲਾੜੀ ਦੇ ਲਈ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਮੋਹਰ ਕਿਸ ਲਈ ਤੋੜੀ ਗਈ? ਮਸੀਹ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਮਸੀਹ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ। आमीन ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਲਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਬਾਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ,
जिन्हें मर्जी संदेश पढ़ लो, उन्हें किते भी यह गल नहीं बोली कि मैं तुहानू दुल्हन कहता हाँ। और जिन्हें ही मोहर का प्रचार होया, उसने कहा आज तो बाद मैं तुहानू कलीसिया नहीं बल्कि दुल्हन कहता हाँ। सारे भेद ओदी दुल्हन वास्ते खोले गए। हालेलुया। नबी कहता है उसका लव लेटर है जेड़ा उसकी लाड़ी दे वास्ते है, जेड़ा ओदे वास्ते ही है, और किसी दे वास्ते नहीं है। ना ये किसी को और समझ लगेगा, जे इस गल ਨੂੰ ਸਮਝेगे तो सिर्फ ਉਹਦੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। हालेलुया हालेलुया। तो तुम बहुत सारी बरकत दे आज कलीसिया मूव कर रही है। हालेलुया। प्रकाश की पोथी 12वें अध्याय च लिखा है एक औरत जेड़ी सूरज पहने हुई सी, की पहने हुए सूरज, उन्हें सूरज पहने होया सी, चंद्रमा ओदे पैरां हेठ अते बाहरियां तारां दा ओदे सिर ते एक मुकुट है। हालेलुया। औरत कौन है? दुल्हन कलीसिया। हालेलुया। पर इन्हें पहने का की है सूरज। हालेलुया। ते चंद्रमा ओदे पैरां हेठ है, तो 12 तारे दा मुकुट है। हालेलुया। उन्हें 12 तारे कौन है? 12 तारे जड़े हैं 12 रसूलां दी सिक्ख्या। हालेलुया। क्या उनको तालीम कह रही है? किसी मिशन ग्रुप की तालीम नहीं चल रही, बल्कि उन्हें कोई रसूलां दी सिक्ख्या है। हालेलुया। तो तक बहुत सारी बरकत दे। तुसी जानते हो कि कलीसिया की बयान करती है चंद्रमा। हालेलुया। पर चंद्रमा का तो अपना प्रकाश होता ही नहीं है। सच है। हालेलुया। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए इस औरत ने सूरज को पहने दा। हालेलुया। जन के चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, पर चंद्रमा को प्रकाश किथों मिल रहा है? सूरज को। हालेलुया हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत है। आज कलीसिया आप नहीं चल रही है, बल्कि कलीसिया को कोई चला रहा है। हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत है। ओ ता यीशु नाम दे नाम ना चल रही है। हालेलुया। आज कोई और किसी गल दी और गल नहीं है कोई। हालेलुया। आज तो नाम की गल है। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हैं लिखा है और किसी दूजे नाम तो मुक्ति नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आकाश के हेठा मनुखा विच कोई दूजा नाम दिता नहीं गया है जिसको ਅਸੀਂ बचाई जाइए, पर एक कोई नाम दिता गया है, तो नाम की है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तब वो सही बरकत दे। ऐसे ही वचन च लिखा है बपतिस्मा जरा बपतिस्मा लेगा वो बचाया जाएगा, जरा विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा तो बचाया जाएगा। हालेलुया। और बपतिस्मा लेगा किस तरह? यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। तू जब पवित्र आत्मा उतरिया तो उसने कहा मन फिराओ, अपने अपने पापों की माफी दे ली प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा ता थोड़ा उद्धार होवे, ता तुम पापों की माफी प्राप्त करोगे। हालेलुया। आज भी वही काम है। हालेलुया। और किसी चीज को छुटकारा नहीं है, एक कोई चीज है वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। तुम जानते हो जो शादी हो जाती है तो और किसी के नाम तो नहीं सुधारती, बल्कि काले तो सुधारेगी अपने पति के नाम। हालेलुया। आज दुल्हन के नाम तो सुधारी है यीशु नाम। हालेलुया। क्योंकि सब तो उत्तम नाम कौन है? यीशु नाम है। हालेलुया। ते नाम धरती का नाम नहीं है, बल्कि स्वर्ग का नाम है। हालेलुया। प्रभु को सब बरकत दे। स्वर्गीय परमेश्वर धरती उत्ते आ रहा है, स्वर्गीय परमेश्वर धरती की लाड़ी लैंदे लिए आ रहा है। हालेलुया। इनका अपना प्रकाश नहीं है, इनका अपना चानन नहीं है, बल्कि इनको चानन बख्शा गया है। हालेलुया। दूल्हा आ रहा है, अपनी लाड़ी को लैंदे लिए। मसीह आ रहा है, अपनी लाड़ी को लैंदे लिए। हालेलुया। प्रभु को सब बरकत दे।
परमेश्वर ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹੀ ਗੁਣ ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ अपना सुभाव नबी कहता है उसने अपना जीवन ले लिया हालेलुया किसी और का जीवन नहीं सी मसीह यीशु का अपना जीवन उसने कलीसिया च ले लिया हालेलुया प्रभु बहुत सारी बरकत दे वो आज अपनी कलीसिया में लेने के लिए आया हालेलुया क्या तुम जान के लिए तैयार हो दुल्हन तैयार हो रही पर होवेगी किस तरह वचन लेना हालेलुया प्रभु बहुत सारी बरकत दे नबी कहता है कि ਜਦੋਂ भी शादी ਹੁੰਦੀ है इकरार ਹੁੰਦਾ है हालेलुया नबी कहता है इकरार ਹੁੰਦਾ है पति पत्नी ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ है वो कहते हैं कि मैं जीवन पार तेरा साथ दवांगी हालेलुया मैं सदा तेरे नाल रवांगी जो तब चाहे तू दुख ਚ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਹੋਵੇ मैं तेरे नाल होवां आमीन इकरार है हालेलुया और तब वो सब बरकत दे ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਚ ਬੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਛੋਟਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ स्वर्ग का सफर है हालेलुया बहुत सारे विचार आएंगे बहुत सारी विचारधारा आएंगी बहुत सारी सिक्ख्यावां आएंगी पर लड़ी जड़ी है वो वचन दे नाल जुड़ी रहंदी है हालेलुया आज बहुत सारे लोग आ सकते हैं हालेलुया पर आज तुसी जुड़े दे कहदे नाल भाई किश दे नाल जे भाई किश दे नाल जुड़े दे हो तुसी देख जाओगे पर जे तुसी यीशु दे नाल जुड़े हो कदे नहीं नबी दा संदेश है हालेलुया प्रभु बहुत सारी बरकत दे नबी ने संदेश ने कीता की है तानु वचन दे नाल छोड़ दिता आमीन आज लाड़ी वचन दे नाल आमीन प्रभु बरकत दे आओ अखर बंद करांगे रात वाली हाथ छोड़ना सब दुआ करांगे हालेलुया महान प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी मेहरबानी दे धन्यवाद